स्टूडेंट दी क्लास दी स्टूडेंट हाँ। अज असी सरदार भगत सिंह दे शहीदी दिवस मौके इकट्ठे होए हाँ ते मैं उन्हां दे जीवन बारे कुछ चानना पाउणा चाहुंदी हाँ। सरदार भगत सिंह भारत दा इतिहास देश भगतां दीआं कुर्बानियां नाल भरिया पिया है। अंग्रेजी राज दे कायम होण तो पहलां गुरु गोबिंद सिंह शिवाजी ते राजा राणा प्रताप वर्गियां दी देश भगती दे कारनामिਆਂ ਨੂੰ कौन भुला सकता है। शहीद भगत सिंह जी भी उन्हां विचों एक सन। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਮਾਤਾ विद्यापति जी के नाम पे है। दूजा जी नवी सरकार हुण आई है वो इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहन कर रही है कि इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। थानू जी एक्टिविटी तुसी छुट्टी वाले दिन पंजाब सरकार ने अनाउंस करी है, तुसी एक्टिविटी पंजाब सरकार का यही टीचा सीगा कि असी इस छुट्टी लेके असी घर ना बैठिए, असी इस चीज़ को सैलीब्रेट करिए। इन्हां दी जो इन्हां दी जीवनी है, जो इन्होंने काम करिया उसनू याद करिए और उसनू अडॉप्ट करिए, उस तो असी चंगियां गल्लां सीखिए। ये बहुत अच्छी गल है। मैनू नहीं लगता कि मैं सारे मोहाली में हैड कर रहे हैं, सारे कॉलेज किसी होर कॉलेज ये फंक्शन हो रहा होगा। तुहाडे लिए बहुत ही अच्छी गल है। मैडम ने एक जिहड़ा उपराला करिया तुहाडे कॉलेज ने करिया और तुहानू उन्हां दी जीवनी बारे तुहानू जानकारी दी। तुहानू इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए है। कल भगवंत मान जी ने जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये कहा सी कि खड़कर कलां जाओ उत्थे मत्था टेको। वो ठीक है कि तो जिहड़ा बंदा जा सकता नहीं जा सकते आपां तां असीं उरी ही जिवें तुसीं फंक्शन करिया उस चीज़ को सीखण लई बहुत अच्छी गल है। मैं थोड़े कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने मैनू बुलाया और इस सुनहरी मौके पर मैनू थोड़े वास्ते दो शब्द कहने का मौका दिता। धन्यवाद। सबनों शहीद भगत सिंह खालसा कॉलेज फॉर वुमेन है तो अज आप शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस ते इत्थे सारे इकट्ठे होए हैं। आई नो बच्चे बहुत घट आते हैं, जिमें पंजाब सरकार ने छुट्टियाँ लैनी है, पर छुट्टी बच्चे 15 अगस्त की भी होंगी है, 26 जनवरी की भी होंगी है, पर उसकी आप सैलीब्रेशन करते हैं। तो अपने कॉलेज का तो नाम इन्हां दे नाल ही जुड़िया होया है तो इस कॉलेज के इतिहास दे विच इन्हां दे मदर वालों ही इस कॉलेज का एक नींह पत्थर रखा गया है। पंजाब माता आप कहने माता विद्यावती जी, तो एक बड़े ही तुसी सब बच्चे लकी हो, तुसी इस कॉलेज का पार्ट बने हो। लास्ट टाइम आप उन्होंने जन्म दिवस से भी 28 सितंबर को जो होंदा है उदों भी इकट्ठे होए सीगे। अज फिर उन्होंने शहीदी दिवस से मैं अपने बच्चों को बुलाया है भी तुसी प्लीज़ आओ, जिहड़ा मैं तुहाडे नाल उन्हां दा 1920 तो लैके एक बहुत छोटा जिहा इतिहास तुहाडे सब दे नाल शेयर किया है, जिहदे विच कि जिहड़ा उन्हां दी जिंदगी नूं एक रैवोल्यूशन लैके आया। वो रैवोल्यूशन जलियांवाला बाग तो शुरू होया, लाला लाजपत राय की मौत 1920 तो बाद शुरू होया, जो कि उन्होंने साइमन कमीशन दे उहदे विच अपनी डैथ उन्होंने लाठी चार्ज दे विच होई सी। उस साइमन जदों लाला लाजपत राय की डैथ होई सी तो मैं तुहाडे नाल ये भी साझा किया कि उहदे विच उन्हां दे चाचा जी सरदार अजीत सिंह जो कि शहीद भगत सिंह जी दे चाचा जी सी, पहला उन्हां दे दादा जी सरदार अर्जुन सिंह जो हमेशा ही कि आज़ादी दे सारे पक्षां दे विच आज़ादी दियां हर लहर दे विच शामिल हुंदे सी। एक मैं तुहानूं सिंपल गल दसी है भी शहीद भगत सिंह एक रैवोल्यूशनरी उन्होंने योद्धा कहा जाता है कि वो एक रैवोल्यूशनरी योद्धा सी, पर मैं तुहानूं हमेशा कहां एक वो सोशलिस्ट रैवोल्यूशनरी योद्धा सीगे जिहड़े कि एक समाज च बदलाव की गल करते सीगे। पर उन्होंने जिवें उन्होंने बहुत छोटी उम्र सी 1907 उन्होंने जन्म होया 1920 दे विच आई थिंक वो सिर्फ 13 साल के सीगे जो उन्होंने लहरां ज्वाइन कीतियां। जैतों दे विच भी एक मोर्चा लग्या साइमन कमीशन के खिलाफ लाठी अपने जलियांवाले बाग दे, उदों भी उन्होंने उहदे विच पार्टिसिपेट किया। सो उन्होंने एक सोच बड़ी हो सी। पर 1926 चो काफ़ी लोग इतिहास पढ़ते हैं, हमेशा जिक्र आया कि बड़े रैवोल्यूशनरी बंब धमाका किया, पर मैं दसना चाहूँगी उन्होंने एक पार्टी सी हिंदुस्तान रैवोल्यूशनरी एसोसीएशन, ਉਹਦਾ नाम उन्होंने 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रैवोल्यूशनरी एसोसीएशन रखिया सीगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ जिन्ना सानू अंग्रेज़ों तो डर है उन्ना ही सानू साडे समाज दीयां कुरीतियां तो भी डर है।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1926 ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ, ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟ ਆਫ 23 ਈਅਰਸ। ਪਰ 1926 ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਨਸ਼ਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਕਲ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਇੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1929 ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਭ ਯੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਵਰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ, ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਪਾਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ CEO ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮਨਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਬੱਚੇ ਪੋਇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਪੋਇਮ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਪਟਿਆਲੇ ਕੁਰਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਫॉर द ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਮੰਨੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਹੈ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੋ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਿਸਟਰ ਮਨਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।